الجزائريون الجزائريات السلام عليكم. سامحوني لأنه كاين حوالي 100 مترشح للرئاسيات تاع بلادنا، ومن بينكم من يحرص على الجزائر. إن شاء الله كلنا نحرص على الجزائر. فالجزائريون والجزائريات نتحدث معكم بصفة طبيعية ناتورال. لي بريوريتي ما يشأنوا علاش نتحدث بالعربية ولا الفرنسية ولا الأمازيغية. جو سوي دون مون أنفي فيرتوال. منين كنت بديت كلماتي حتى وصلت كاف 3 وصلت ما سميت تاكتيك وما جوزتهاش، عندها مدة 2 سنين. اليوم أتحدث لكم بأنه لست مترشح أغاجوتي لا سانتين دو كانديدا اللي كاينين. جو سوي دونك دون مون أنفي فيرتوال وما رانيش قاعد نطلب باش تصوتوا عليا. ما بروبوزيسيون كيما نقولوا درك اليوم وصل سكون ابل لو جوست اتون. نطلب منكم انه في الصفحه الحداقه والله على اليوتيوب تطلعوا على هاد لي فيديو، لانه ما يخرجوش في الوقت الا يخرجوا في الوقت المناسب. ولست مترشح. دون مون انفي فيرتوال هاد نايفتي مواطن غير مترشح ولكن فورماتور. سا جو لي با فولي. جزائري من مواليد 1961 جينيراسيون دو لانديبوندونس. درست زدت في قسنطينة، تربيت في قسنطينة، درست في جامعة قسنطينة. كان لي شرف أن نكون ماجور دو برومو من جامعة قسنطينة، شرف كبير. تربينا في الجزائر مستقلة الحمد لله، وأمل كبير كان. كنت متوقع بعد ما جيت لفرنسا في سبتمبر 19 سبتمبر 1984، وباقي على كل حال ديما نمشي للجزائر وديما متعلق وديما مطلع على أمور الجزائر. كان أملي كأمل طفل باقي، رغم ما كل ما جرى وكل ما مكتوب على جبين إنسان. نيتي 10 سنوات من بعد ذلك أشتغل كمختص في تطبيق الرياضيات في الصناعة، في ميدان تكون فيه الجزائر من 10 الأمم المتقدمة فيها. هذا أمل الطفل. على كل من 84 سبتمبر 84 وأنا عايش يعني دون فاسون بيرمانونت في فرنسا. جيت للدراسة الاختصاص، عندي شهادات عليا في التحليل العددي الاناليز نوميريك، وبعدها في لي ماتيماتيك دو لا ديسيزيون اختصاص 3 سيكل، وبحوث لمدة 4 سنوات في ميدان الكنترول اوبتيمال ستوكاستيك افيك انفورماسيون بارسيال، يعني تحليل المعرفة الجزئية لأمور، ولكن لا ديسيزيون في أمور تستنتج. اشتغلت كثير في ميدان التعليم والبيداغوجيا. كنت عضو في هذا البلد وأنا عندي الجنسية إلا الجزائرية. كاين واش نحكي في كتابي على هذا الأمر، وكلنا جزائريين كيف بعضنا إن شاء الله، جزائريين جزائريات كل سواسية. كنت بالبيداغوجيا، كنت عضو من كوميسيون مينيستيريال في البلد هذا، بلد خارج الجزائر، في تعليم الرياضيات.
وكان عندي des missions spécifiques de responsabilité de mise en œuvre وبحوث عن البيداغوجيا. وكنت درست كذلك، كملت دراسات متوازية ومتكاملة. J'ai une habilitation en aéronautique également. عندي شهادات في التسيير والاقتصاد، وشهادة أتت بعد تطبيقات ولكن هي في معترف بها في كل الصناعات، reconnue par toutes les branches professionnelles في ميدان الجودة، la qualité. حاولت الاستثمار في الجزائر في الصين في ميدان الصناعة وأمور غيرها نتحدث عليها في كتابي. في كتابي كاين جزء كبير اللي يكون يخرج يعني مجاني كما قلت، على il sera téléchargeable sur 2 liens que je donnerai sur ma page Facebook ou على 2 sites que j'ai l'intention de mettre ces jours-ci. هو مجاني لأنه c'est un engagement بالنسبة للجزائر et puis un poids à enlever على كل ما عشته وكل تجربتي وما إن شاء الله أتمنى في avec sûreté بالنسبة للجزائر. إذن c'est avec courage، لأنه كاين الشيء اللي يضحك والشيء اللي يبكي. لست مترشح لرئاسيات الجزائر، ولكن نتبعوا مليح كل ما يجرى pour maximiser l'avancée démocratique. ليس لغدا لا يأتي، لأفريل 2019. أنا من اللي ظنوا باللي من على عامين مثلا نكون en retraite. هذه نيتي et c'est un engagement aussi. Je parlerai des engagements d'une façon générale. ولكن dans 2 ans je serai à la retraite. قسما je ne vise aucun poste. لن أخذ أي شيء. لا أريد أن يكون لي un poste بصفة أو صفة أخرى. أظن أنه مادام أنا راني عندي 57 سنة، ماشي على 58، دونك على 60 سنة ناوي أنه نكون روتريت. إلا كمواطن بعدها يكونوا عندنا دوطخ رول لتحضير الشباب. نتحدث كثير على تحضير الشباب والتسيير في ديمقراطية في جزائر مستقرة وآمنة. Je ne viens pas faire un procès à quiconque، ولكن إيمانا، وإن شاء الله تنوضوا كلكم غدا بذرة الإيمان في القلب، ولكن بوزونو بالعقل. كل أجل مضى، والمهم الأجل الآتي. pas de naïveté donc. مباشرة ما القصد في هذا الفيديو تاع اليوم؟ أحدثكم عن ما وين je serai dans la peau d'un candidat, mais vous avez compris que je suis dans mon amphi virtuel en ma qualité de formateur, en ayant fait des préparations. Dans mes vidéos antérieures qui datent de presque 3 ans, كاين فيهم وين تحدثت أولا على الانتماء وعلى la sûreté, la sécurité, le respect des constantes، أمور كثيرة من ذلك. donc toute précaution de robustesse لينا. أتحدث comme formateur، ولعل فيه جزء أدبي، أنه d'ailleurs la partie du livre que je publie, que je dirais en formule bêta 1, bêta comme pour les logiciels mis gratuitement pour essai. كأنه je témoigne, j'enlève un poids de ma tête et j'invite à la réflexion pour l'intelligence collective.
كلنا مع بعض إن شاء الله. S'il fallait donc faire cette formulation dans mon amphi virtuel, نقول لكم وقلنا ان شاء الله بالكتابه في هذا الملخص يكون على الصفحات ويكون هو في الكتاب موجود بصفه مطوله يكونوا دي ريزومي بالعربيه وبالفرنسيه. Donc l'exposé le voilà. Dans mon amphi, le candidat virtuel que je suis vous dit: je serai à l'écoute des propositions sérieuses de l'opposition. Qui نقول opposition أعني بذلك une opposition et il n'y a pas besoin de surenchérir sur les mots opposition vraie. لحد الآن كاين لعله اثنين من les candidats سوف أنظر شخصيا أنظر بالتدقيق ما يقولون وما البرنامج. Et le hasard est curieux. Alors علي وعلي علي بن فليس ولكن j'aurais à dire et dans le respect par contre. علي غديري qui est candidat, je regarderai de très près. اللي يقولوا كله نبقى نتبع مباشر. Donc en tant que candidat, je me dois d'exposer, je me dois de parler de mon programme, de ma vision. فأقول لكم الجزائريون الجزائريات Algériennes Algériens. Le juste à temps, c'est maintenant, sur ces jours-ci. Je n'ai pas fait ce travail de 5 ans pour publier un livre pour m'enrichir. Il est gratuit et sans publicité. Je gagne ma vie par mon travail, à la sueur de mon front. Car c'est une publication universitaire. Demanderai-je par la suite une publication à PUF, Presse universitaire française, c'est en France que j'habite, ou à la SNED, une des universités algériennes? Le choix est vite fait, SNED. Ou ce serait plutôt chez Coucou Édition, s'il y avait besoin. Il faut bien privilégier les éditeurs algériens, publics et privés, y compris pour l'exportation de l'écriture. Vous trouverez donc à votre disposition gracieusement mon ouvrage, au fur et à mesure, par tranche. Roman et programme à la fois, qui constituent la proposition que je fais pour l'Algérie, incluant la structuration visée. De mon amphi virtuel, depuis plus de 5 ans, c'est le travail que j'ai amorcé en 2012 et davantage depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui en 2019. C'est un exposé démonstration avec une lecture simplifiée d'une structuration aboutie jusqu'au protocole de mise en œuvre. يعني بنية سياسية. Et comme on dit, البنية السياسية تكون كاملة بعدها نقراوها بصفة منقلبة à l'envers pour revenir ce que j'appelle les protocoles de mise en œuvre. لأنه في الحالة تاعنا هذه يجب تكون برهان على de son efficience وتطبيقها. J'en suis l'auteur, ce n'est pas une prétention. Donc je suis dans un amphi, je suis le formateur et je véhicule quelque chose. J'en suis l'auteur, le seul auteur, et dans cette considération virtuelle, je suis donc le candidat à l'élection présidentielle. Pour le basculement à la réalité, il n'est pas exclu que je n'ai aucun rôle de premier plan, de responsabilité. De toute façon, je suis un citoyen responsable. Ça ne s'enlève pas. Et cela n'est pas un renoncement, quand je dis que je ne suis candidat à rien du tout, mais une invitation à mieux, pour un convenable pour l'Algérie.
Ce n'est pas un renoncement parce que dans 2 ans, je serai à la retraite. Ou l'exar minna ukul. Alors normalement, depuis très longtemps qu'ils sont à la retraite. Qui les empêche de servir l'Algérie autrement? Le processus électoral, pour l'exposé d'aujourd'hui, il est supposé une situation transparente. Et c'est un minimum, sans équité. Un seul problème, sans cette équité donc, et qu'il faut résoudre. De toute façon, le problème de la supervision des élections se pose jusqu'à la destination des résultats. Pour le processus électoral, qui on suppose qu'on est dans une transparence, يجب على كل الجامعيين وكل الجزائريين كل الجزائريات والجزائريين إذا كان نقولوا on rejette tout en bloc هذا يعني c'est un abandon. إذا نقولوا باللي لا والله الانتخابات نزيهة لا comme à l'examen. Donc il y a un processus électoral يبدأ وينتهي. أنا كنت سبق في فيديو أخرى تحدثت على 5 المراحل والتي بصفة أكاديمية ما نحشمش نقدمها أمام أي جامعة عالمية ونقول لكم باللي المرحلة الأولى الشروط فيها مش متوفرة. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'équité déjà. Parce que dans l'équité, il y a l'information sur les propositions existantes, la connaissance de ce que l'opposition sérieuse dit, donc le recul de la citoyenne et du citoyen sur ce qui peut se projeter. كاين un suivi. Donc هذه الأولى لو كان نوليو يعني كاين شي اللي يقول باللي ما راناش في l'équité. ولكن analytiquement pour dire je veux justement maximiser les chances de crédibilité, maximiser les gains que l'Algérie obtiendra pour légitimer, pour être dans un fonctionnement serein. كاين quand même على الشفافية أمور اللي يقولوها والهيئة كاين واش اللي نقول لها بصفة مدققة على les mesures, le contrôle وفي كل المراحل حتى la destination des résultats. C'est vraiment comme à l'examen, pédagogiquement parlant. Sur mon programme, en termes clairs, ما هي واعرة ما تعطى بسهولة. Je le décline, je l'expose en 2 points sur 2 ans. Au travers de ces 2 points, je vous lirai tout domaine, tout secteur, tout ce qui concerne, tout ce qui nous concerne et notre pays. Vous comprenez que je diffère une présentation plus explicite dans quelques jours. ولكن le formateur ما يقدرش ما يقولش يخبي. Les 2 points, c'est très clair. Le premier point de lecture sera au travers de la matérialisation de toute voie, toute rue, toute ruelle, de toute l'Algérie, avec signalisation routière, passage pour piètres, كله. C'est un balisage intégral, physiquement. Le deuxième point, c'est celui de la formation professionnelle, qui concernera toute l'Algérie, dont les hauts fonctionnaires, et tout le monde, tous les cadres, tous les professeurs, tout le monde. La formation au juste à temps, on connaît un fonctionnement. J'exposerai donc sur ces 2 points. Matérialisation de toutes les rues, la moindre ruelle, et la formation professionnelle, nous concernant tous. Je diffère le détail, laissant d'abord les candidats effectifs présenter leur programme
Et j'ai précisé que je suis pour le moment à l'écoute des deux programmes des Ali. C'est nécessaire de parler de programmes et de les expliciter. Ils ont un personnel, ils ont tellement pris l'habitude de ne pas nous présenter de programme ou dire des généralités sommaires et dire voilà mon programme. قلت لكم على البروغرام. لا نكتفي بهذا. Et dans le cas de l'Algérie, la crédibilité, c'est justement كله explicite. J'écouterai donc avec intérêt le programme d'opposants qui se présente à ces élections. Car pour moi, quand je dis l'opposition, car pour moi, les partis de l'Moualet, ils ont perdu. Déjà, d'une façon certaine, en tant que parti politique. Et là, la théorie des jeux est catégorique. Et puis, j'avance qu'ils n'ont pas de programme. Il nous parle de 5e mandat. Pour moi, une formulation très claire. Il n'y aura pas de 5e mandat. La question ne se pose pas, ne peut se poser, et il n'y aura pas de 5e mandat. ترجموها كيما تحبوا. هذه يعني بصفة رياضية كي نقولوا il n'y a pas de 5e mandat. Parce que le président sortant ne va pas du tout s'exprimer pour être candidat. Les راهم يقولوا هكذا, c'est des partis politiques, c'est des groupes, c'est des clans. نقولوا قد ما نحبوا والله الموالات والله غيرهم. En tout cas, le sens, parce qu'il faut justement comprendre que les partis هادو, c'est une preuve mathématique على هذيك ذكرت لكم la théorie des jeux انهم خسروا لانه ما عندهم candidat, ما عندهم programme. Le détail peut être très long, ولكن كي ناخذوها هكذا, il n'y a pas de 5e mandat et il n'y aura pas de 5e mandat. مهما واش يقولوا, مهما السيره اللي تكون غير شفافيه ولا واش يصرى بعدها. Je reviens à mon programme donc, en termes clairs sur les deux points, et j'ai précisé sur une période 2 ans. Avec ces deux dimensions sur lesquelles j'expose tout le programme, sur ces deux dimensions, les relations sociales s'en trouveront changées, rétablies, apaisées, régulées. La partie اللي وين تحدثت فيها على la matérialisation des voix, c'est une façon de dire القانون يتطبق ونسيروا بنظام في نظام كلنا نمشيو وفق قوانين ومطبقة على الجميع. Il ne s'agit pas de coercition. Il s'agit d'une élévation de la citoyenneté. Après, dans l'application de la loi, appelons-la coercition. Mais c'est une coercition qui n'appelle pas un État policier, mais un État de droit et de loi au-dessus de tous, dans les faits. En parlant de cette considération, l'idée que je me fais de la police, c'est le maintien de l'ordre. Il y aura bien sûr la protection des personnes et de leurs biens. Je dis bien tous. Il ne s'agit aucunement de remplacer des clans par des clans. Il ne s'agit pas de s'approprier ce qui est une propriété privée à quelqu'un.
A'udhu billah, tout le monde, Inch'Allah, sera protégé. C'est dans la paix qu'on va faire réussir l'Algérie. Une autre lecture de ces deux dimensions, c'est sur la partie société et économie, et puis sur la partie politique. Non, le détail sera dit au fur et à mesure, donc sur ces deux dimensions. Quels sont les éléments que je peux vous évoquer? كنت على صفحتي تحدثت على ce que j'appelle les gnomons, cette horloge solaire, cette place physique de lien, d'unité sociale algérienne, sociétale. يعني في كل بلدية من 1541 بلديات الجزائر une façon de renouveler l'unité, l'adhésion, c'est une prière, c'est un lieu de rencontre, c'est tourner vers les sciences et techniques, une horloge solaire en symbole, miqyas. J'ai parlé aussi de gnomon, donc ça c'est la société, sur l'aspect social, sociétal. Les gnomons, d'un point de vue économie, d'exemplarité de ce qui est public, j'ai évoqué, et ce sont les deux sites que j'ouvre, les associations constituant un réseau sociétal d'entreprises publiques, avec l'exemplarité qu'il faut. Ce sont des associations اللي كنت تحدثت عليهم من قبل ويجي الديتاي على كيف sur quoi elles se lancent et comment elles participent dans la protection des entreprises publiques مثلا. En politique, donc économie, sociale, politique. Sur le registre politique, il faut un espace citoyen d'une façon transversale, non partisane. Une muwatana apaisée fait l'affaire. Il ne s'agit pas de réinventer tout le temps des choses. Il faudra une impulsion à cette muwatana apaisée, Inch'Allah, et non partisane. Puis il y a le pouvoir politique, les pouvoirs séparés. Les pouvoirs séparés dont le pouvoir exécutif est ici concerné. Ne soyons pas démagogiques pour l'élection présidentielle. Il s'agit d'être candidat, de venir exposer un programme pour avoir le pouvoir politique sur une période définie, pour un premier mandat. Ensuite, candidat pour un possible deuxième mandat si les choses sont parfaites, mais jamais après un deuxième mandat. Pour personne. Pour personne. Celui qui a été... On se met dans les situations idéales. Nous sommes dans un amphi virtuel, il faut dire les choses. Dans le cas idéal, parfait. Parfait. بعد 2 mandats, كاين آلاف الميادين اللي كل واحد عنده خبرة يفيد فيها. Quand on est candidat, il faut expliciter quelles sont les exemplarités sur lesquelles se baser et comment elles seront véhiculées. J'en ai. Aujourd'hui, je ne les donne pas. نسمع الساعة واش يقولوا les candidats. Il y a aussi les engagements. Un candidat doit avoir des engagements clairs, précis, explicites. Donc. Et en plus, il faut qu'il montre
il ou elle, montre que cela constitue un recouvrement. Il faut que le candidat, vu tout le vécu, c'est des informations qu'on a. Vous voyez, on est tous influencés par son vécu professionnel. Les informations qu'on a, il faut qu'on en tire des enseignements. يجب نعرفوا كيفاش تكون الحكومة. Quel membre du gouvernement? Quelle décomposition? En quoi elle est efficiente? Défendre ses idées. J'en reparlerai en détail. Il faut aussi citer les noms des personnes اللي يكونوا كيفاش معول تمشي معاهم. Je pense que toutes les personnes qui sont passées par les gouvernements, حتى اللي يكونوا عندي صداقة معاهم, il faut des équipes nouvelles, totalement nouvelles. Et là aussi, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour évoluer. Ça ne veut pas dire que الآخرين نقول لهم نرجعوا فيهم حاشاكم كل الأسماء اللي ما تسواش. لا, l'alternance c'est ça. كاينة une nécessité حالية. Bien sûr que vous avez vu dans ce que j'ai déjà écrit sur ma page, j'ai cité des noms. Oui, j'ai cité des noms. ولعلو هاد الناس ما يحبوش يكونوا dans un gouvernement. ولكن j'ai cité des noms de personnes, notamment Sofiane Djilali, Zoubida Assoul, et j'en ai cité d'autres. J'ai cité Mohamed Rouali, qui était candidat à un moment en 2014 et qui s'était retiré. كاين ناس مش معروفين. J'ai cité لأنه سامي والصديق الله يرحمه توفى, كاين من ابتكار, كاين j'ai cité فايزة حموطن. J'en ai pas cité d'autres, ولكن كي نقولوا على التعليم البحث العلمي un institut de maths, نستناو حتى يجينا واحد أجنبي يعني لاج دان ديبوتون باش نقوموا نقولوا واش يحوس على ان تيران دونك دو فونسيي باش يكون يدير فيه مدرسة عليا للرياضيات. خصونا الجزائريين. نعطيكم زوج أسماء مثلا: ربيع جلولي في الولايات المتحدة الأمريكية, محمد عمارة في فرنسا, واحد في البحوث, الآخر كان دويان d'université française. هذا سبيل المثال. Vous verrez pour les compétences الجزائريين كاين في كل مكان, ولكن شتات. يجب أن نأخذ المسؤولية باش نكونوا الكل نتلموا. Et là on appelle les Algériens يجاوبوا كلهم حاضرين. بالنسبة اللي قلت كاين أصدقاء غير من 2012 واهتم بالأمور السياسة. كاين كي وقت بديت نكتب ما نعرفهمش, مثلا واحد كيما علي بنواري avec toute mon amitié, il le sait. حتى البارح كنا مع بعض في لقاء سفيان جلالي, la conférence donnée par سفيان جلالي. واحد كي علي بنواري يعني لو كان جينا في 2014 وكان قدم روحه كنت نفوطي عليه. انا في هذيك انتخبت فوتيت يعني حتمت روحي, وكاين امور اذكرها في كتابي بصفه جديه. علي بن فليس اني صوتت عليه,
ولكن وين كانت لا سورفيونس؟ وين كان يعني لو بروسيسوس الكتورال؟ لذلك ما عادوش يكفيو les façons génériques de dire on fait et on va surveiller. علي بن واري دونك مثلا كي نقول من الاصدقاء كاين واش عنده في يعني في ميدان بور لو بودجي مثلا كاين امور كثير يعني عنده تجربه كبيره، ولكن انا كي نشوف نقول واحد كيما مراد قوالي لعله خير، لانه on bénéficie de l'expertise تاع كل اللي جازوا. il y aura des conseils يكون عندهم مهمات اخرى. et heureusement que je parle d'un démocrate. البارح وحنا نحكيو مع بعض كانش مشكل علاه ما نقولش باللي هو يكون ممبر دان غوفرنمون، ولعله انا غلط، ولكن بصفه سلميه واخويه. فلان هو يتحدث على بالنسبه لي صالير ممكن للجزائر الصالير يكون فوا 3. انا فيما يعني اقدمه نقول باللي لا الدينار اللي يولي $40، ولكن مش بصفه ارتيفيسيال. c'est la sueur de l'Algérien. Cette sueur doit être valorisée. رانا كي يعني مجتمع الجزائري رانا في هذه الحالة كي نتحدث عن لا sueur كأننا dans un avion pressurisé et c'est notre transpiration qui est recyclée et c'est ce que nous partageons en respiration vitale. زبيدة عسول عمري ما تلاقيتها مثلا من الجماعات هذو، عمري ما تلاقيتها، ولكن رانا اصدقاء على الفيسبوك وكما يقولوا لو كونسنسوس. نتحدث بصفه مطوله مثلا على الافافاس اللي فيه لي كومبيتونس الله يبارك، وكاين من يعني الكفاءات في الجزائر كاينه في كلها، ولكن انا جو بارل دو سكي افيسيون. مثلا زبيدة عسول كي تطلب بالنسبه لا سيباراسيون دي بوفوار، ما لو كانت تكون من المترشحين سوف نطلب كيفاش نكونوا كل المعارضه باش نقولوا بلي هاي يعني اون كانديداتور كونديسيونيل اذا كانت الشروط تسمح لهاد لا ماكسيميزاسيون اللي نطلبوا الانتخابات افريل 2019. وعلي غديري يكون يقدم واش هي البرنامج تاعو، لعله اذا كي نتلموا هكذا يكون تحسين حق جد. هاني بين تقدر يحتل عليه بالفليس، وإن كان كاين لي اون اناليز ريسك، كاين نقولوا على الماضي وقلنا باللي لاقي يكون في هدوء ونبينوا باللي رم كل الشعب يكون يعني في حقوقه، ما كانش واحد يتعدى على واحد والله ريغلومون كونت ولا ان كلون كونتر ان اوتر، وإن كان حاشا يعني قلت باللي حتى صوتت عليه، ولكن في رأيي انا بريوري et je suis dans mon amphi, je me pose des questions. لعله dans la configuration اللي نقول تكون النقاش بين من علي غديري ومن زبيدة عسول، وحنا نقولوا وين رانا، وغدوه نقول بويكوتي ولا نقول نصوت ولا نقول نكون ولا نقول كيما انا قلت مثلا ما نسحق حتى بوست وما نخدم حتى بوست، هاني بعيد عن الجزائر، مانيش مترشح لانه هذه لا بوستور تاعي لي ايريفيرسيبل الحمد لله. من يعني قدر الله انه je n'ai jamais demandé ni logement ni rien du tout وما نطلبش ولن اطلب ابدا. كي نحطوا رواحنا dans une configuration on statue et on décide إذا نصوتوا ولا ما نصوتوش، ولكن الأفضل أنه نديروا une maximisation, et j'insiste sur ce mot, une maximisation des gains de transparence, de crédibilité باش يكون عندنا الحالة اللي نوصلوا لها، الحالة اللي تجعل الجزائر في مستواها إن شاء الله. Comment
imaginons cette configuration, comment les adhésions se font. كيفاش المواطنات والمواطنين يتموا حول مشروع. C'est par couche, par niveau et des degrés d'adhésion. مثلا كاين اللي يقول انا كنت مع البارتي الفلاني، والله انا مواطن عمري ما صوتت، والله ما لقيت شكون اللي لي كانديدا لو كانديدا اي البروغرام اللي وين يضمن لي باللي راهو ما يحوسوش على لي سترابونتان ويحوسوا على اموال اللي هم الخاصه. والله لو نرجع اون بارلغا اون ديتاي ابخي في الوقت المناسب. لي جون فون دون دي بارتي كليونتيليست هما. اليوم نروحوا للاسونسيال. Donc, je vous dirai ma décomposition pour le besoin algérien actuel, les membres du gouvernement. Et c'est pour faire le travail sur 18 mois. كي نقول لكم سنتين، et ben التحضير باش يكون بالنسبة ل 18 أشهر، une année et demie. Gouverner à l'intérieur, مع الgouvernement هذا، et incarner l'État à l'extérieur. أشياء مهمة أذكر 5 éléments sont appelés. بما أني من المعارضة هاني نبدأ مع المعارضة. الموالاة et dans l'analyse, on verra d'autres considérations dans l'analyse des pratiques pour ne pas faire une fixation على واش لي كما يقولوا أمر مضى. Pas de Mazafran 3. ولكن كي نقولوا pas de Mazafran 3, il suffit pas que ce ne soit pas au Mazafran. بأي صفة كان. Pas de problème de leadership. أنا اللي سمعت منهم الناس هادو راهم يقولوا ما عندناش بروبليم دو ليدرشيب. مالا نكونوا كلنا بهذيك هاد لوفيرتور. يعني صرني انه سمعت البارح ان مومون جي يو ان دوت، سمعت باللي كيما مثلا سفيان جيلاني مالغري لي زابيل في يقول باللي باقيه quand même la porte entrouverte sur une possibilité pour se positionner en février. Vous verrez que jusqu'au 4 mars واش يكون et qu'on se positionne. ولكن للشعب مليح. أنا نظن و j'appelle encore cette opposition sérieuse باش تقدم أنه الجزائريات à juste titre sachent la capacité des Algériens لهذا البديل. هذه c'est l'alternance وفي هدوء. Donc sur les 5 éléments, je disais pas de Mazafran 3, pas de problème de leadership. Et puisque j'ai choisi l'opposition, c'est faire partir les équipes politiques au pouvoir, mais pas les fonctionnaires qui, eux, restent. Il s'agit de fortification de l'État et non le contraire. Comme dirait un Premier ministre qui a été Premier ministre pendant au moins 12 ans cumulés. Et il y a la responsabilité individuelle des citoyens, des citoyennes, de chaque citoyen, et la responsabilité collective de tous les citoyens. Après, كاين أمر يجب نذكره. On parle beaucoup de tritypique, on parle de baser sur une table sur 3 piliers. Bon. نظن باللي كاين أمور elle se liste. Je fonctionne beaucoup en checklist à la façon de l'aéronautique. كاين ce qui se liste en 3, qui se liste en 4, en 5. كاين qui se liste d'une façon très longue. ولكن في هذيك il faut savoir ordonner, structurer, situer. Je dirais donc que ce que je veux dire aujourd'hui, c'est une table sur 4 pieds. Donc 4 piliers que je cite d'une façon fondamentale. Le peuple, les lois, les institutions
dans l'armée, et c'est nous, le peuple, qui sommes protecteurs de notre armée. Je rappelle que j'ai déjà dit, pour la police, c'est pour le maintien de l'ordre. Quatrième pilier, moyen. Je rappelle donc en mots sommaires, comme je le dis, donc d'appliquer ces façons de mémoriser. Peuple, loi, institution, moyen. Dans mon amphi, je prends ma liberté de réfléchir. Dans ma liberté, en parlant de laïque, pas laïque, c'est très simple. Je n'accepte pas le concept. Ma vision sur le devenir des partis politiques, c'est un positionnement gauche-droite. كنت قلتها لأصدقائي كما في جيل جديد. معليش, on peut ne pas être d'accord sur tout. Donc gauche-droite, ماهيش عالية علينا. Gauche-droite, c'est ce qu'il faut. Même des pays développés qui veulent sortir de ça, dans le cadre d'aujourd'hui, quand bien même c'est un amphi virtuel, je m'arrête là en parlant de l'étranger. نحكيو على الجزائر والجزائر لا مقارنة بأي بلد آخر. Gauche-droite, avec des arbitrages d'alternance entre les deux, qui se font notamment par l'écologie et par la culture. Mon positionnement à moi, personnellement, je suis à gauche, sans adhérer ni à la première, ni à la quatrième, ni à une quelconque internationale socialiste. Souveraineté algérienne. Fortification de l'État. Maintenant, est-ce que je vote à droite? Est-ce que je peux voter à droite? Quand il y a le convenable pour atteindre la séparation des pouvoirs, le respect de ce qui me paraît essentiel, eh bien je voterai à droite. أنا قلت لكم voté على Ben Felice en 2014 وجربت نعس الفوت. J'ai parlé du FFS et des compétences. Je ne suis pas le seul à dire des choses, je ne suis pas le seul à billah. Bon, il y a beaucoup de choses que parfois le contexte fait que, et là il y a à questionner une société. Comment on est emmené à penser les mêmes choses en même temps, à être plusieurs à les penser. Voilà une question de conférence. Les conférences, ça peut être par milliers, par millions. Inch'Allah يكونوا في كل مكان. ولكن هذوك ما يمنعوش ماشي هذوك une séquence ويخلصوا كلهم ونديروا جزائر هايله وقاعدين راكده وتمونجي. ما كانش. Ne retardons pas ce qui peut être maintenant fait. J'ai parlé du FFS et de ses compétences. Qui نتفكروا واش أيد حمد رحمه الله avait fait de sa jeunesse. نقول له راهو كان عنده عمر تاع ولدي انا حاليا بعمري دركا 57 سنه كيكتبهم كان عمر تاع ولدي. ما شاء الله لي كومبيتونس الجيريان. ولكن ماشي مطلوب منا ما نقدموش. بيان سور كي نقول Aït Ahmed rahimahullah, puisqu'en parlant de partis politiques actuels, vous verrez que je suis contre tout front. Des partis clairement, dans un avenir très proche, Inch'Allah, apaisé, gauche, droite, culture, écologie, et des conjonctures, un peu plus à gauche comme d'autres. En parlant de mots spécifiques actuels, les gens qui appellent à consensus, qui appellent ce qu'ils veulent proposer en deuxième république ou continuité, des slogans. Moi, ce que je propose est mieux, puisque je veux que ça réponde à toutes ces considérations. المعنى في وين واصلين وكيف. Je dirais à la façon de l'usine en disant coût,
délai et facilité de la solution. قلت أنا قريب لا غوتريت يعني الحمد لله نحمد ربي على هذه الصحة ومازال يعني جو براتيك du sport ولكن personne ne garde les mêmes moyens. En revanche, j'ai une thèse philosophique que je veux partager avec vous. بالتواضع. Ma thèse philosophique dit que même Alzheimer n'y peut rien contre la structuration mentale, dans les limites biologiques, bien sûr. Vous ne pouvez pas imaginer l'importance que j'accorde à l'école. Et nous ne sommes pas des machines. Alors, je vais dire Iman, أقول قولي وأستغفر الله مسبقا. Je voudrais sur la même longueur être très clair. J'expose sur deux dimensions. Ces deux dimensions, pour la formation professionnelle, je vais droit au but. En pensant à formation professionnelle, قلت لكم أنا ما ندخلش في ميدان لايك با لايك نقول لكم بكل تواضع وما نفتي لحتى واحد. En parlant de formation professionnelle, نقرأ لكم أوائل سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله. En parlant de la loi au-dessus de tous, أريد أن أذكر آخر سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Je n'utiliserai pas la religion باش نولي إمام مفتي. Non. Même dans mon programme et dans la décomposition du gouvernement, vous verrez où situer شؤون دينية. Alors je vous lis de ma faiblesse, de ma petite personne, min surat at-Tawba. Et je finirai sur ça pour le Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسبتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Et ma petite personne. C'est ça, Allahu Akbar, et évidemment plus que mon interprétation, Allahu Akbar. Je reviens sur les considérations objectives qui relèvent de notre volonté à nous en tant qu'humains. Dans mon programme, le transfert du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire sera réalisé directement après mon élection.
N'oubliez pas, élection virtuelle. Dans les formes, dans les formes de la législation en vigueur, pour cette première fois pour le pouvoir judiciaire, donc dans les formes pour le pouvoir judiciaire, vu les prérogatives du président de la République actuellement, et c'est donc d'inviter les magistrats dès mon élection virtuelle, dès mon élection, de faire leur élection. Et je valide. Mais dans le fond, cette démarche correspond à une séparation des pouvoirs définitivement actée. Dans ma décision aussi sur le salaire du président de la République que je serai, pas seulement au conditionnel, mais que je ne serai pas, puisque je suis le candidat virtuel de mon amphi virtuel. Le salaire du président sera égal au salaire du professeur d'université. C'est toute la considération qui sera accordée à l'éducation, à la formation et à la recherche. Je réaliserai d'énormes économies dans le fonctionnement de l'État. À destination de la jeunesse, sans publicité gratuite, sans publicité aucune. Sur ma première année, sur les 2 ans, 10 000 CDI non renouvelables seront accordés par la présidence à de jeunes universitaires, les faisant participer à l'audit des institutions et des entreprises publiques. Cela boosterait leur carrière professionnelle. Une autre forme pérenne serait à envisager par la suite. Aussi, par dizaines de milliers, les compétences algériennes de tout âge, de partout dans le monde, participeront à ce rétablissement. C'est ce que j'appelle les adhésions au fur et à mesure. Il y aura des élections législatives anticipées, des élections locales aussi. J'ai une posture, c'est celle de formateur, normalement. Rien ne m'étonne. Pour la loi, je dirais aussi que je ne surenchéris pas sur la loi, quand la loi est suffisante. Je garde le cap, navigation et pilotage contre toute turbulence. Quelle est ma tactique? Parce qu'il y a une vidéo qui, depuis beaucoup plus qu'un an, j'annonce que je vais la sortir. J'ai beaucoup hésité et elle ne sort pas, évidemment. Ne soyons pas naïfs. Elle sera lue a posteriori, quand j'aurai fini toute ma proposition et tout mon exposé, qui se terminera donc, puisque je vous dis de maximiser pour cette élection d'avril 2019, ça veut dire que tout ça sera fini, et alors, ce que j'appelle ma tactique, pour le formateur que je suis, je me dois de la lire a posteriori. La partie opérationnelle, je la décris. Et ça tombe bien parce que dans mon expérience professionnelle, dans mon vécu, je suis homme de terrain. Pour la stratégie, je vous en parle aujourd'hui. Ma stratégie est que l'Algérie soit propulsée à un rang, telle toute une planète qui gravite en orbite stable. Une précession à gauche, une précession à droite, restant stable. Et pour avril 2019, je me répète, c'est déjà maximiser l'avancée démocratique. Formateur. Oui, j'utilise la programmation neurolinguistique. Oui, j'en fais usage pour la structuration notamment. Ce n'est pas de la préméditation. J'en fais aussi usage, j'en ferai, une fois président virtuel, pour l'image de l'Algérie dans le monde. Et c'est nécessairement un reflet de cette structuration. Il est vrai que ce que je vous dis là de mon amphi virtuel, c'est comme une analyse d'une situation de vol délicat en étant au sol. C'est plus facile
que de le faire en navigation à vue et aux instruments en temps réel. Tant mieux, ma préparation est totale. Communiquer, image de l'Algérie. Dans mon programme, je parle beaucoup de Canal Algérie, parce que j'ai tout un programme pour Canal Algérie et pour l'équité politique. Le monde viendra s'informer sur l'Algérie sur Canal Algérie. Ce n'est pas une prétention de puissance. C'est juste à notre portée. Dans une Algérie basculée démocratiquement pour de bon. En parlant de Canal Algérie, oui, alors en France, en parlant de Magharibia, oui, elle a sa ligne éditoriale. Puis pour moi, je suis resté sur ma ligne de conduite. Ni une Magharibia, ni une Mashriqiya. Je le dis même à mes amis qui s'y rendent. Mais attention, les gens à Magharibia, je ne suis pas plus algérien qu'eux. Je ne suis surtout pas plus maghrébin qu'eux. Une fois président, les chaînes seront en Algérie, avec un statut de chaîne algérienne. Donc, sur l'information, Canal Algérie tient une part importante dans mon programme, très clairement, parce que ça se décline sur plusieurs registres aussi. Universitaire, je disais donc que pour les conférences par millions, et sans exagérer, oui, des millions, puisque dans toutes les universités, dans toutes les écoles, les partis politiques, les associations, les entreprises, leurs interactions, la philosophie, les considérations sociétales, et j'en passe, ce n'est pas des choses à finir bouclées pour ensuite dire on va basculer démocratiquement. C'est une robustesse dans laquelle nous fonctionnons et les choses avancent. Et là, l'amélioration, ce n'est pas un extrait de livres pourris, des livres poussiéreux, des propos génériques, mais pour dire qu'on est vraiment dans cette amélioration continue. Je véhicule aussi un théorème de transparence. Il n'est pas mien. C'est un théorème en mathématiques, en dualité. Attention, il faut que les mots portent leur vrai sens. Une dualité en mathématiques, c'est par défaut de minimiser quelque chose, on maximise une autre et on résout le problème qui, quand on l'affronte directement, on n'y arrive pas. Eh bien, ce théorème, je l'applique pour minimiser l'occulte, on maximise la transparence. Ne croyez pas que c'est trivial, mais c'est à notre portée. Ensemble, nous pouvons. C'est un théorème démontré et appliqué dans divers domaines de l'industrie, de l'économie. Ce que je proposerai vers la fin de mes exposés, donc c'est vers la fin dans mon ouvrage, une analyse des pratiques. Oui, là, je ne serai pas tendre avec les gouvernements passés, et en particulier le gouvernement actuel. Mais je fais l'analyse des pratiques de l'opposition, l'analyse des pratiques dans nos responsabilités citoyennes. Je finirai bien sûr par mon analyse de ma pratique. Les analyses risques doivent être omniprésents quand on veut décider. À l'international, l'internationalisation se fait dans ma proposition, donc en revenant à un candidat et puis élu virtuellement. Elle se fera en ligne, donc entendre bien sûr coût, délai, facilité des solutions, au sens d'apport pour l'Algérie et image de l'Algérie, mais image qui correspond à une réalité. L'Algérie tiendra ses engagements, tous ses engagements. L'Algérie crédible et qui inspire confiance, des relations bilatérales saines.
Dans ma projection et préparation, d'une façon fraternelle, et on ne quitte pas ses frères, je propose la refonte de l'UMA en 2021. Il faut travailler pour, en équipe. Union du monde arabe, les constructions naturelles du Maghreb. Là, sachez qu'on parle d'Algérie. L'Algérie. Aussi, dans mon programme, j'ai une proposition à destination de la conférence islamique, qui est à conforter dans un rôle universel. L'UMC. Je propose qu'il n'y ait plus aucun round de discussion et d'échange pour l'adhésion. Dans mon programme, dans ce basculement, dans cette avancée de l'Algérie, avec des règles claires, cette adhésion se fera par simple constat. La monnaie algérienne, le dinar. Normalement, un dinar a sa valeur. N'oubliez pas, on n'arrondit pas les prix. Il faut au dinar près le prix. Pas d'arrondi, s'il vous plaît. Je propose, au bout de quelques mois définis de travail d'équipe, un apprentissage sera lancé de convertibilité du dinar. Et au bout d'une année, il sera attendu d'ailleurs, avec ces fonctionnements, n'oubliez pas que je parlais de sueur, je chiffrais en sueur, les résultats bien sûr d'un travail, il y en a toujours quand on travaille. Une croissance attendue à la première année, donc d'avril 2019 à avril 2020, ou si vous voulez, sur l'année 2020 intégralement. La croissance attendue doit être de l'ordre de 10%. Comme on dit, ça c'est le bénéfice de ce basculement déjà. Ce n'est pas excessif ce que je dis. Ça résulte de cette inflexion est pilotée. La croissance attendue à la deuxième année, je l'estime aux environs de 8%. Avec toutes les données actualisées, la prévision, les données réelles, et une convertibilité totale sera avisée avec une économie assainie. 18 mois après mon élection donc, mon élection virtuelle, il s'agit de la préparation d'une nouvelle élection qui aura lieu 6 mois plus tard. Oui, j'ai oublié de dire, quand je parlais de convertibilité, bien sûr qu'il faut changer tous les billets de monnaie. Il n'y a pas d'informel. Donc 18 mois après mon élection, il s'agit de préparer une nouvelle élection et qui aura lieu 6 mois après, c'est-à-dire au bout des 2 ans. J'exclus l'idée d'un référendum pour la poursuite de mon mandat virtuel, car autant la question d'aimer le peuple ne me pose aucun problème, autant je suis convaincu de l'importance de la tâche et il sera temps d'apporter un nouveau souffle. Ce sera déjà l'alternance. Et puis comme je l'ai dit, pour la cohérence et l'engagement, au bout des 2 ans, je n'aurai aucun poste, aucun rôle. On est toujours dans le virtuel parce que moi, de toute façon, dans 2 ans, c'est la retraite. L'Algérie propulsée à un tel rang, telle toute la planète qui gravite en orbite stable. Une précession à gauche, une précession à droite, restant stable. Tahia al-Jazair, que le peuple vive, ça ne peut être sans vous. Le réveil a sonné, j'ai beaucoup parlé. Bien sûr que je peux faire un débriefing,
Bien sûr que je peux à nouveau vous citer pour 2019, parce que j'ai beaucoup utilisé en filigrane dans mon écriture l'aviation. Nous sommes en 2019 et le 8 février qui arrive bientôt sera la date c'est le centenaire du premier vol commercial. Donc les citoyens qui voyagent en avion. Le futur c'est maintenant. Salam alaikum.